أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Hürmetli din kardeşlerim, biz sizin bilen İmam Nevevi'nin 40 hadis kitabından hadislerini okunu devam etəbiz. Bugün ise hesap boyunca 14. hadis. Hadisinin teksti tübendeki yanğırı. An Abdullah ibn Mas'udin radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه Bukhari ve Muslim. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh'dan getirile Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bulay dedi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesini aytgan Müslüman kişisinin kanı bari tek üç işraktağına kıyılırga mümkün. Ol es-seyyibu zani ilengen yeki kiyevde halinde zina kılsa ve nefsu bin nefsi haksızga kişi utirse hem cemaattan ayrılıp dinden çıksa dedi. Bu hadis Bukhari hem Müslim jintiqlarında getirildi. Demek eğer qarasak bu hadisinin mağna düşüncesine en birinci biz көз taşlarga tiyişbiz en mühim meselege ol da bulsa La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesini aytgan kişi. Bilemiz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesini aytgan kişi ol Müslüman bula. Yani Müslüman bulu için şın көңілден ışanıp La ilahe illallah Allah Teala'dan başka ilahi zat yok deyip aytu gerek. Eğer kişi şu sözlerini aytdı iken demek ol Müslüman bulup anda Müslümanlık hakkı barlıkka kelip ol Allah Teala'nın yaklağı astına kire. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Men qala la ilahe illallah yani eğer birey la ilahe illallah deyip aytdı iken ol nişli ol da bulsa Allah Teala'nın yaklağı astına kire. Yani onun malı, canı, kanı, namusu qağılğısız bula. Demek ol Allah Teala'nın yaklağı astında. Ve hisabuhu alallahi Teala hem ana Allah Teala üzerine hesap kılışı bular. Başka bir kişi de buna hakkı bulmaz. Lakin ol Müslüman buldu. Ol Allah Teala'nın yaklağı astına kirdi. Hem şuna qaramasdan ol zor cinayetler kıldı. Zor cinayetler qayda kişilerinin hakkına kirdi. Qayda kişilerinin namuslarını taptadı. Mene şul üç işrakta Allah Teala ol bendenin kanun kıyırğa ruhsat etti. Hem birincisi ol da bulsa eğer kişi haksızga ikinci bir kişini utirse. İkincisi ilengen yaki kiyevde halinde, gaileli halinde zina kılsa. Hem üçüncüsü cemaatten ayrılıp dinden çıksa. En birincisi biz qarab ötəbiz. Mene racim deyip getirile. Er-racim taş atıp oturur. Eğer birey ilengen
яки кияудә хәлендә зина кылса, гаиләле килеш, хатыны була торып, ире була торып зина кылса, ягъни Аллаһ Тәгалә хәләл кылганнан йөзен борып, харамга бassa, хәләлне, чисталыкны, паклыкны ташлап пычракка, бызыклыкка аяк бassa, һәм кешелек кыйммәтләрен таптаса, икенче бер кешенең намусын бозса, бу очракта Аллаһ Тәгалә әйтә, бу кешенең үзен дә түбәнсетегез диде. Таш атып үтерегез. Зина кылган өчен, пычракка баскан өчен аны таш атыгыз ди. Башкаларга гыйбрәт булсын. Башкалар моны эшләмәсен дип. Һәм күрәбез, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хадисендә әйтте: "Әш-шейху ва-шейха иза зания", әгәр шушы иленгән ир яки кияудә булган хатын-кыз зина кылсалар, фарджумуһума, аларны таш атып үтерегез. Әлбәттә накалам миналлаһ, Аллаһ Тәгаләдән җаза буларак, инде башкаларга гыйбрәт буларак. Валлаһу газизун хаким, дөрестлектә Аллаһ Тәгалә гадел хөкем кылучы. Инде Аллаһ Тәгалә Исра сүрәсендә әйтте, 32-нче аятта: "Ва ла тaqrabu зина", зинага якында килмәгез. Иннаху кана фахиша, дөрестлектә ул фахиш, бозык эш, ва са'ас-сабил, һәм иң яман юл диде. Ягъни иленгән килеш, гаиләле килеш бу кеше зина кыла. Ул үзенең гаиләсенә тап төшерә, нәселенә тап төшерә, гаилә боза, икенче бер кешенең гаиләсен боза, ягъни үзенең намусын, икенче бер кешенең намусын юкка чыгара. Менә шушындый гынахлары өчен бу кешенең җәзасы бардыр диде. Ягъни таш ату. Һәм икенчесе ул да булса, әгәр ди хаксызга кеше үтерү, касас, бу икенче җинаят, ул да булса кеше үтерү. Әгәр бер кеше икенче бер кешене хаксызга үтерсә, ягъни икенче бер кешенең җанын алса, ул кеше дә үзе дә шундый ук үлем белән, шундый ук җаза белән үтерелергә хаклы булыр. Ягъни ул Аллаһ Тәгалә җан бирүче һәм җанны алучы да Аллаһ Тәгалә. Инде бу кеше Аллаһ Тәгаләнең тәкъдиренә кысылган була. Шул сәбәпле монда бик ихтибарлы булырга кирәк. Чөнки хак кеше үтерү ул олы гынахка керә. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, әгәр бер кеше икенче бер кешене үтерде икән, анда әйтми мөселман яки мөселман түгел, анда кеше турында бара. Гомумән бер кеше икенче кешене үтерде икән, ул үзе дә үтерелергә хаклы булыр. Чөнки бер кешене үтерү ул тиң җир йөзендәге бөтен кешене үтерүгә, бер кешене коткару бөтен кешене коткаруга тиң. Шул сәбәпле Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә Бакара сүрәсенең 179-нчы аятында әйтә: "Валакум фил қисаси хаятун я ул албаб", ягъни бу касаста, касас, ягъни үтерү өчен үтерүледә бунда сезнең өчен гыйбрәт бардыр диде. Ләкин әгәр үтерелүченең туганнары үтерүчене гафу итсәләр, ул аларга дият малы түләр, компенсация түләр. Инде компенсацияга килгәндә, хәзерге заман бәясенә күчергәндә, янда ул 100 дия дип китерелә. 100 дия, ягъни бер иң эшсез дияне алган очракта да, ул хәзерге көндә иң эшсез дия ул 75 мең, 80 мең тора. Безнең җирлектә түгел, әлбәттә, гарәп җирлегендә.
Шушы, ягъни 100 дип әйткәндә, ул 8 миллион дип әйтәбез. Әгәр дә шушы үтерелүченең туганнары үтерүчене гафу иттеләр икән, ул аларга дият малы түләр булып тора. Һәм өченче җинаят ул да булса риддә, мөртәд булу, диннән язу. Җәмәгатьтән аерылып диннән чыгу диде. Монда диннән генә чыгу түгел, мөһим сүз монда җәмәгатьтән аерылу. Ягъни алык менә авыл, шәһәр, ил күләмендә бу җирдә бөтенесе мөселманнар яши. Һәм шушында бөтен җирдә мөселманнар яшәгән җирдә әгәр бер кеше мөртәд булса, диненнән язса, диненнән чыкса, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, ягъни аны зыяны, аның тәэсире башкаларга тимәсен өчен аны бу җәмәгатьтән аерыгыз диде. وَمَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ. Ягъни шушы мөселман җирлегендә, мөселманнар булган җирдә генә әгәр берсе диннән язса, аны моннан алыгыз диде, аны юкка чыгарыгыз диде. Ул мисалы аның әйтик, мәсәлән, бер ящикта бөтенесе тап-таза, яхшы алмалар янында бер ширик алма барлыкка килә. Әгәр без шушы ширик алманы алып ыргытмасак, аның шириге башка алмаларга да тиешәк һәм таза алмаларга зыян китерәчәк. Шул сәбәпле, ягъни монда шушындый мисал китерелә. Ягъни җәмәгатьтән аерылу. Ягъни бөтен җирдә әвәл безнең җирлектә, шушы татарлар арасында, татар авылларында, анда шундый бөтенесе шушы диндә булганнар һәм авылның кыйммәтләрен саклаганнар, шушы әхлакый нормаларны саклаганнар. Инде кайберәүләр чит җирләргә, чит төбәкләргә, шахтларга китеп, анда тәмәке тартырга, самогон куарга өйрәнеп кайта торган булганнар һәм аларны авылга кертмәгәннәр, зимагурлар дип куып чыгара торган булганнар. Менә монда да, ягъни җәмәгатьне саклау, ягъни җәмгыятьне саклау, менә бу бер мөхитне тудыру шарты булып торды. Һәм шул сәбәпле менә бу 3 төрле җинаят искә алынды. Һәм әйтелә, хатын-кыз ди, Абу Ханифа мәзһәбе буенча хатын-кыз үтерелмәс, бәлкем ул төрмәгә ябылыр диде. Диненә әйләнеп кайтканчы яки шунда вафат булган шул төрмәдә булыр диде. Һәм менә бу 3 җинаят дөрестән дә җәмгыять өчен хәтәр булганга күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте. Ул ла илаһа иллаллаһ кәлимәсен әйтүенә карамастан, мөселман булуына карамастан, әгәр алар шушы зур җинаятләрне кылсалар, аларның җәзасы шундый булыр диде. Ләкин онытмаска кирәк. Кем бу хөкемне урнаштыра? Бу хөкемне урнаштыручы хаким я казый. Хаким правитель, яки казый ул да булса судья. Менә шушы кешеләр генә лаеклы бу хөкемнәрне гамәлгә ашырырга. Һәм белергә кирәк, ислам динендә каралган бу җәзалар, алар җәзалау өчен түгел, бәлкем кисәтү өчен. Ягъни кеше белә, менә бу җинаят өчен шушындый җәза бар икәнлеген, һәм шул сәбәпле ул куркып Аллаһның газабына төшүдән, Аллаһның ачуына төшүдән куркып, менә бу эшне эшләүдән ул үзен тотып торачак. Һәм менә шушыны истә тотарга кирәк. Һәр барчабызга да Аллаһ Тәгаләнең сигән бәндәләреннән булып, Аллаһның кушканнарыннан үтәп, тыйганнарыннан тыйлып яшәргә насыйп булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһ ва баракатуху.